Hello, and welcome to Dr. Skin's podcast session on hair loss. I've been reading about hair loss and also getting a lot of questions from our patients regarding hair loss. And I have enough reason to believe that stressing about hair loss itself is a big enough reason to actually cause hair fall. We have experts to discuss about this topic. And we have here with us Dr. Darina Maria Peter with about over 8 years experience in dermatology. She's a consultant dermatologist at Dr. Skin. Welcome, Dr. Darina. Thank you. And we have with us Dr. Jojen Raju, who has about 9 years experience in dermatology, and he's also a consultant dermatologist at Dr. Skin Kochi. Welcome, Dr. Jojen. Hi. So before we actually get into debunking this whole story about hair loss and what treatment options, what causes hair loss, let us first try and understand what constitutes a hair. What exactly is a hair? So, Dr. Jojen, can you just give us a brief on the structure of the hair? Yeah, sure. So basically, hair has two parts. One is the hair shaft, which is the part of the hair that's visible above the skin surface, and the other one is the hair root. Now, there are many constituents again in the hair root. For example, the oil glands or the sebaceous glands, matrix cells, which is responsible for the growth of hair, melanocytes, which are responsible for the color of the hair, and also stem cells, which is associated with the hair, which helps in the regrowth of the hair. Okay, so basically all these most important parts of the hair are found at the base. Yes. So I understand that even melanocytes, when melanocytes get reduced is when the hair starts graying. Exactly. And when the stem cells and all that gets little weaker is when we start losing hair. Is Yes, that how? yes, that's how. So, all right. And hair itself, what is it? What exactly is the constituent of the shaft that we see outside? The hair predominantly is made out of protein called keratin. So now the keratin is more or less stacked upon themselves to form a hair shaft. Okay. This is done by the matrix cells, which grow from down upwards, pushing the keratin upwards. That's responsible for the hair growth. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോജൻ പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ബേസിക്കലി വാട്ട് എവർ വി അപ്ലൈ ടു ദി ഹെയർ, അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും മരുന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഹെയറിൻ്റെ ആ ഒരു റൂട്ടിൽ ആ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹെൽപ്സ് ദ ഹെയർ. എപ്പോഴും ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ആയാലും നമ്മൾ റൂട്ടിലോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഷൻസ് ആയാലും ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായാലും എല്ലാം ഹെയറിൻ്റെ റൂട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹെയർ ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഡെഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് അത് ഒട്ടും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ another thing which I have also been trying to understand is ഈ ഹെയറിനൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ. സോ can we also just discuss about the different aspects of the life cycle of the hair? Actually, hair growth is defined in different stages or phases. Okay. So that is what is called as hair cycle. അപ്പോൾ ഒരു ആനജൻ ഫേസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു വളരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്. യൂഷ്വലി അതൊരു 2 to 7 years വരെയൊക്കെ 7 years കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് വരുന്നത് കാറ്റജൻ ഫേസ് ആണ്, അതായത് ഈ വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് ഈ കാറ്റജൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഇസ് ടീലജൻ. ടീലജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വളർച്ച മുരടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഹെയർ പൊഴിയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ആണത്. ഹെയർ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഓൺ ദ സ്കാൽപ്പ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ടേക്ക് അപ്പ് ടു 100 days ഫോർ ഇറ്റ് ടു ഫോൾ ഓഫ്. ഓക്കെ, ആ ഫോളിങ് ഫേസിനെയാണ് എക്സോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഹെയർസും ആ ഒരു ഗ്രോയിങ് ഫേസിലായിരിക്കണം എന്നില്ല. 80 to 90% ഹെയർസ് ഗ്രോയിങ് ഫേസിലാവാം. പിന്നെ ഒരു 1 to 2% കാറ്റജൻ ഫേസ് ആൻഡ് 10 to 15% ടീലജൻ ഫേസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എക്സോജൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് ആക്ച്വലി മുടി പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഹെയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പം ഈ ആനജൻ എന്നല്ലേ ഗ്രോയിങ് ഫേസ് ആനജനെ പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ്? അങ്ങനെ ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ബേസിക്കലി ഈ ഹെയർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ടീലജൻ എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ ഗ്രോയിങ് ഫേസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് ഹെയർസ് ഈ ടീലജൻ ഫേസ്, അതായത് ആ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ വന്നിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മെയിൻലി ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ഹെയർ ഗ്രോത്ത്, അതായത് ആനജൻ
ഫേസ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊലോങ് ചെയ്യാനും ന്യൂ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ഹെയറിനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ പല ടേംസ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട്, ലൈക്ക് ഹെയർ ഫോൾ, ഹെയർ തിന്നിങ്, റിസീഡിങ് ഹെയർ ലൈൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ. സോ ക്യാൻ വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് ഓൺ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾസോ, ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് us don't know about it. ഈ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഹെയർ ഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നോർമലി ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഒരു 50 to 100 ഹെയർസ് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ നിന്ന് ഫോൾ ചെയ്യാം, അത് നോർമലാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഹെയർ ഫോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും മുടി, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പില്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെയർ കോംബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുടിയൊക്കെ പൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെ ഹെയർ ഫോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെയർ തിന്നിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഹെയർ തിന്നിങ് ഈസ് മോർ ഓഫ് ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപേഷ്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മെയിൻലി അത് കാണുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും മുടി വീണിട്ട് പിന്നെയും വളരുമ്പോൾ ഹെയർ തിന്നറായിട്ട് വളരുന്നു. അതായത് ഓരോ മുടിയുടെ കട്ടി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. എക്സാക്ട്ലി. അത് ആ മുടിയുടെ ഹെൽത്ത് കുറയുന്നതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ? ആക്ച്വലി വാട്ട്സ് ഈ ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപേഷ്യയിൽ നടക്കുന്നത് തന്നെ ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ദി ആനജൻ ഫേസും പിന്നെ അന്നേരത്തെ പറയുന്നത് മിനിച്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഹെയർ ഫോളിക്കിളുമാണ്. മിനിച്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ. ഹെയർ റൂട്ട് തന്നെ സ്ലോലി വിൽ ബിക്കം സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് because of the effects of mainly hormonal effects. Genetic factor on, but mainly it's hormonal effects. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ that is ഇപ്പം ഹെയർ തിന്നിങ്ങും ഹെയർ റിസഷൻ ഓഫ് ഹെയർ ലൈൻസ് യൂഷ്വലി ആർ interconnected. Hair thinning and receding hairlines, they are interconnected because they are the same things that's happening in the same process. Then there are other types like say patchy loss of hair. That can be another cause, or alopecia areata as it's called. That is like ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് patches of hair will fall. അത് ഏകദേശം ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു That is most cases it has very good response to treatment. Obviously there are other factors like patient factors which comes age, അല്ലെങ്കിൽ if any other coexisting conditions on that and all comes into play, but almost always it has very good response to treatment. ഈ ഹെയർ തിന്നിങ് മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസിലാണ് കാണാറ്. മെയിൽസിൽ കോമൺ ആയിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നെറ്റി കയറുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഹെയർ തിന്നായിട്ട് വരിക, അത് ഒരു പാറ്റേൺ. ബേസിക്കലി ഫീമെയിൽസിൽ ആ ഒരു മിഡ് ലൈൻ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കുറേയും കൂടെ സ്കാൽപ്പ് വിസിബിൾ ആവും, ഹെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഫീമെയിൽസിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വലിച്ചു കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിന് ട്രാക്ഷൻ അലോപീഷ്യ എന്ന് പറയും. അത് കോമൺലി ഈ അഡോളസൻ്റ് ഏജ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണാറ്. ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് ഈ പോണിറ്റെയിലൊക്കെ കെട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹെയർ പുള്ള് കാരണം അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഹെയർ ലോസ് വരുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ വി സീൻ ഈ വട്ടമായിട്ടുള്ള പാറ്റേണിൽ വന്നിട്ട് തലയിലും മുഖത്തും ബിയർഡിലൊക്കെ മുടി പോകുന്നത്. That is also a condition which is also like hair fall. Yeah, that is also a type of hair fall in which it is ഒരു ഏരിയാസ് മാത്രമാണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ അതൊരു പാച്ചി ലോസ് ഓഫ് ഹെയർ ആണ്. കോമൺലി അത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോപീഷ്യ ഏരിയേറ്റ തന്നെയാണ്. അതൊരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അത് ആണുങ്ങളിലും പെണ്ണുങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ. യൂഷ്വലി ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏജസ് ഓഫ് 18 and 40. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട്. ചില ടൈമിൽ പിള്ളേരിലും കാണാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ തന്നെ 2 to 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ ഡിസീസസ് ഓൾസോ. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൈറോയ്ഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാകാം. അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. വേറെ വിറ്റ്ലീഗോ പോലത്തെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് ചില ആൾക്കാരിൽ, നോട്ട് ഫോർ എവറി വൺ, ബട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് എനിത്തിങ് എൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് റെസ്പോൺസ് ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓൾസോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മുടി പൊഴിയുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബി റിയലി വറിഡ് അബൌട്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ? ആക്ച്വലി ഹെയർ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ അലോപീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 categories: നോൺ സ്കാറിങ് അലോപീഷ്യ ആൻഡ് സ്കാറിങ് അലോപീഷ്യ. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചതെല്ലാം നോൺ സ്കാറിങ് അലോപീഷ്യയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്, വിച്ച് വി ക്യാൻ ട്രീറ്റബിൾ ആണ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് സ്കാറിങ് അലോപീഷ്യ. അത് ബേസിക്കലി സീൻ ഇൻ ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് SLE. പിന്നെ പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഫംഗസ്, ബാക്ടീരിയ. ഇതിലൊക്കെ സ്കാറിങ് അലോപീഷ്യ ഉണ്ടാക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. കാരണം ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹെയർ റീഗ്രോത്ത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ആക്ച്വലി. കോമൺ ആയിട്ട് അല്ല, കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറില്ല, റെയർ ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് യു നീഡ് ടു സീ എ ഡോക്ടർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദീസ് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം നമുക്കത് എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇഫ് ദർ ഇസ് ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ, പ്രസൻ്റ് ആണോ, അതോ ലോസ് ഓഫ് ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ, ഇട്രോഫി ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റീവായിട്ട് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പം ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര കോമൺ ഒരു കണ്ടീഷനാണല്ലോ. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ഓൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഈവൻ ടീനേജ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഹെയർ ലോസ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെയർ ലോസ് വരണമെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ദിസ് ഡിസ്കഷൻ ദറ്റ് വി ഹാഡ്. സോ ഡു യു യൂസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ടോ ടു കൺഫേം വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെയർ ലോസ് ദിസ് ഇസ്? There are a few blood tests that are commonly done, like say for example hemoglobin, ferritin, to see if there is any other deficiencies. Vitamin D is a very common this is actually very common in Indians. And then പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗമാണ്, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് PCOSൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വീൽ ട്രൈ ടു ഡു എ ഹോമോൺ പാനൽ പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കും. ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വൺസ്. most of the time ഒരു നല്ല ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനകത്ത് തന്നെ വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ദ കോസ് ഓഫ് ഹെയർ ഫോൾ യൂഷ്വലി ഈസ്. ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്, ഹെയർ ബ്രേക്കേജ്, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഹെയർ ബ്രേക്കേജ് യൂഷ്വലി ഷാഫ്റ്റിൽ കാണുന്നൊരു ഡിസോർഡറാണ്. അത് ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഈ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്മൂത്തനിങ്, സ്ട്രെയിറ്റനിങ്, പിന്നെ കളറിങ്, പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോ ഡ്രൈയിങ് ഒക്കെ ഇതിനൊരു റീസൺ ആണ് ആക്ച്വലി. അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ, ഓർ ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ? ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസേജ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ബിക്കോസ് എങ്ങനെയായാലും ദീസ് ആർ ഓൾ കെമിക്കൽസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദീസ് പ്രോസസ്. ഫോർമാലിഡിഹൈഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതൊരു കാർസിനോജനിക് കൂടിയാണ്. സോ ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് ദിസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു ദ വീക്കനിങ്. ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ ഷാഫ്റ്റിനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്. സോ ദർ ഇസ് വീക്കനിങ് ഓഫ് ദ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോൺസ് ഇൻ ദ ഹെയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ കെരാറ്റിൻ പ്രോട്ടീനകത്ത് ആ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോൺസ് ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മുടി തിന്നാവാനും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാനും ബലം പോകും മോർ ഓർ ലെസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെയർ ഫോളും പിന്നെ റിസീഡിങ് ഹെയർ ലൈൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പം ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഹെയർ ഫോൾ പ്രശ്നമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഹെയർ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര കൺസേൺ ആണ്. അത് ചിലർക്ക് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കും. ചില പേഷ്യൻസൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വരെ ഈ ഹെയർ ഫോൾ പ്രോബ്ലം കാരണം, എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ബാൾനെസ് കേസസിലൊക്കെ. കാരണം ഇപ്പോൾ ബാൾനെസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര യങ്ങർ ഏജ് തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര മെൻ്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടും അങ്ങനെയും പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം വി ജസ്റ്റ് ഗോൺ ത്രൂ ദി സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഹെയർ ഗ്രോത്ത്, എൻ്റെ ഹെയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് വാട്ട് കോസസ് ഹെയർ ഫോൾ, എന്തൊക്കെ റീസൺസ് ആണെന്നുള്ളതൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ? There are so many factors which can cause hair fall. അതിൽ മേജർ വൺസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഹോർമോണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ബേസിക്കലി തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിലും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിലും ഹെയറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച്, പോസ്റ്റ് പാർട്ടം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെയർ ഫോൾ നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രെസ് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഫാക്ടറാണ്. സ്ട്രെസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഹെയർ ഫോൾ. ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫെബ്രൈൽ ഇൽനെസ്സൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്നൊരു റിക്കവർ ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മേജർ ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർജറീസൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ, പിന്നെ അതല്ലാതെയും ആങ്സൈറ്റി ഇഷ്യൂസ്, സ്ട്രെസ്സ് കാരണം ഒക്കെ ഈ ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവാം. എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്ട്രെസ് സമയത്ത് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവില്ല. പോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് പീരീഡിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഹെയർ ഇങ്ങനെ പൊഴിയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഹെയർ ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രെസ്സാവും. പിന്നെ അതൊരു വിഷ്യസ് സൈക്കിളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതല്ലാണ്ട് മെഡിക്കൽ റീസൺസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ഹോർമോൺ ഫോർ മെൻ, ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് തൈറോയ്ഡ്, ബട്ട് എനിത്തിങ് സ്പെസിഫിക് ടു ലൈക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപീഷ്യ ഇസ് എ വെരി ദിസ്. പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ പാച്ചി ലോസ് ഓഫ് ഹെയർ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻറ്റ് അതിനകത്തുമുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ SLE, ചില ഇൻഫെക്ഷൻസിനകത്തൊക്കെ സ്കാൽപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻസിനകത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഹെയർ ഫോൾ വരാം.
പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ, ചില ആൻറ്റി ഡിപ്രഷൻസ്, ആൻറ്റി ക്യാൻസർ തെറാപ്പി, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി കോമൺ കോസ്. പോസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ, അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഹെയർ ഫോൾ നന്നായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. സോ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസസ് ഈ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയുന്നതും, ലൈക്ക് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡയറ്റിംഗ്, where there is a calorie and a nutrient deficit instead of just a calorie deficit. So that can also aggravate hair fall. So, keto diet and all, your take on keto diet and hair loss, is there any correlation? കീറ്റോ ഡയറ്റിൻ്റെ അകത്ത് യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഡൻ വെയിറ്റ് ആണ്, വിച്ച് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 5 to 10% ഓഫ് ദ ബോഡി വെയിറ്റ് അറ്റ് സംടൈംസ്. സോ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഈവൻ ദി ബോഡി ഓൾസോ വിൽ ആക്ച്വലി മൂവ് ഇൻ ടു ടീലോജൻ എഫ്ലൂവിയം പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസിലേക്കും അത് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ്. Because of the stress? Because of the stress, because the body is actually under a lot of stress because of the keto diet itself. ഡോക്ടർ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനൊക്കെ ഡു ദേ ഹാവ് എനി റീസൺ ടു ഹാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെയർ ലോസ്? It is very the use of anabolic steroid is very common among bodybuilders, both male and female. That's the reason why they can bulk up a lot that much. അത്രയും ബൾക്കപ്പ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ കാരണമാണ്. സോ all of them will lead to this, ഒരു റിസീഡിങ് ഹെയർ ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഫീമെയിൽസിനാണെങ്കിൽ പോലും ചില ടൈമിൽ അവർക്ക് മെയിൽ പാറ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ബോൾനെസ് വരെ ഫീമെയിൽസിനകത്ത് കാണാൻ ഇതൊരു കാരണമാണ്. Because of these anabolic steroids? Because of the anabolic steroids, because all of them will and on a long term use will cause hair loss. Increased testosterone also. Yeah, increased testosterone, it will cause increased hair loss, and it has other effects too, obviously. But this is like one of their most visible effects. Okay.